하늘에 계시는 사랑의 아버지 하나님, 이 복되고 거룩한 안식일 저희를 하나님의 시간 속의 지성소로 초청해 주셔서 참으로 감사를 드립니다. 이 안식일 신령과 진정으로 우리의 창조주요, 우리의 구속주이신 우리의 하나님을 찬양하고 경배하기를 간절히 원합니다. 이 시간 저희가 각각 모여있는 곳은 다르지만 있는 곳에 아버지께서 약속하신 성령을 한량없이 부어주시사 가정마다 모이는 곳곳마다 하나님의 임재를 충만히 경험하는 그런 시간 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 그 말씀을 통하여 새 사람 지음받는 놀라운 시간 되도록 축복하여 주시옵소서. 성령께서 이 시간 온전히 저희 마음과 생각과 우리의 모든 것들을 주관해 주시기를 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다. 멸류관 가지고 주 앞에 들이세 저 천사 기쁜 노래가 온 땅에 퍼지네. 내호나 일어나 주 찬송하여라. 온 백성 죄를 속하신 만왕의 왕일세. 멸류관 가지고 주 앞에 들이세 저 하늘 위에 천사도 그 상처 볼 때에 감당치 못하여 제 눈을 감으며 만의 왕 앞에 꿇어서 곧 경배드리네. 멸류관 가지고 주 앞에 들이세 온 세상 전쟁 그치고 참 평화 오겠네. 주 보좌 앞에서 온 백성 엎드려 그 한량없는 영광을 늘 찬송하겠네.
To Jesus I surrender all. To Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. 맑은 안식이로 한 작은 소년이 산과 들을 지나서 산포를 갔어요. Hello from California. This is Caitlin. For those of you that don't know me, I used to go to National Korean Church when I was younger, and I knew a lot of you when you guys were probably in diapers or babies. I used to hold you. I hope everyone's doing well. I was asked this week to do the children's story, so I have a little story to share with you guys. This is my dog Molly. She says hi as well. So because of the COVID virus, everyone's been staying at home, and I've been baking a little bit more because I have a little bit more time. So this week, I'm actually going to be baking a carrot cake. And it made me think, how many of you guys like to eat cake or cupcakes or anything that tastes yummy, baked goods? I know it's my weakness. I love eating sweets. And I don't know how many of you guys have baked before, but if you look at a recipe, do you know what usually goes in a cake? So, as you can guess, in a cake, things like flour, baking soda, I have some eggs, sugar, oil, vanilla extract. So these are all things that go into a cake, depending on what kind of cake you're making. This week, my husband asked me to make a carrot cake, so that's what I'm going to be making. And, you know, cake is delicious, so all these things must taste good, right? But would you ever consider just eating a raw egg by itself, or just a spoonful of flour? No, right? Because that would be gross. So life can be a lot like cake. Separately, there's some bitter times, some raw, hurtful times, and some dry, bland times. You might have experienced some of these not so good, tough times, like maybe fighting with a sibling or losing someone you love. But then there's also some wonderful times in your life too, like celebrating your birthday, or maybe going on vacation, or having a fun time with your family. So some of the cake ingredients by themselves obviously don't taste very good, but when everything is mixed together, we have a delicious cake to eat. God is able to blend the good and the bad experiences in our lives together for good. All together, they create a life that is meaningful, useful, and tasty. In Romans 8:28, there's a beautiful promise. God causes all things to work together for good to those who love Him and are called according to His good purpose. God never promises us that life will be easy and that nothing will ever go wrong. And no, all things are not good. But in God's hands, they can be mixed and blended along with the good into a beautiful creation. It's during the bad and hard times that we see how big our God is. He loves each of us and He is in control. We can always trust Him. Alright, now it's time to try the cake. See if it tastes good. I wish I could send you all a slice and share it with you, but for now we'll have to have my husband be our taste tester. Does it look good? So now, the real test
예수님의 솜씨에 감탄하며 구름마차 타고 가네. 오 구름마차 오 구름마차 내 옆에는 누가 함께 할까. 모두 같이 갔으면 모두 예수님과 함께 여행할 때 꿈꾸는 것 같겠지. 삼층 하늘 뚫고서 별 세 개로 구름마차 타고 가리. 구원받은 은혜를 찬양하며 구름마차 타고 가네. 오 구름마차 오 구름마차 상상 속이 아닌 두 눈으로 저 우주를 보겠네. 놀랍게도 그건 시작일 뿐. 예수님을 찬양해. 구름마차 구름마차 타고 저 우주로 모두 같이 여행해. 우리 모두 초청 받았다네. 구름마차 타리 구름마차 타리 구름마차 타리라. 성도 여러분 안녕하십니까? 행복한 안식일입니다. 또다시 온라인 예배를 통해서 하나님께 경배 드리기 위해서 우리 내시빌교회에 오신 여러분들을 환영합니다. 저는 오늘 거룩한 기름을 흘려보내는 나무라고 하는 제목으로 하나님의 말씀을 전하고자 합니다. 다 함께 하나님의 말씀 누가복음 11장 33절부터 36절의 말씀을 함께 보도록 하겠습니다. 누구든지 등불을 켜서 움속이나 말 아래 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이는 들어가는 자로 그 빛을 보게 하려 함이니라. 내 몸의 등불은 눈이라. 내 눈이 성하면 온몸이 밝을 것이요 만일 나쁘면 내 몸도 어두우리라. 그러므로 내 속에 있는 빛이 어둡지 아니한가 보라. 앞을 볼 수 없는 한 사람이 캄캄한 밤에 등불을 들고 길을 걸어가고 있었습니다. 앞이 보이지 않는 그 사람에게는 등불이 필요 없었지만 다른 사람이 자신과 부딪힐까 봐 그렇게 한 것입니다. 그런데 그는 지나가던 행인과 부딪혀서 넘어지고 말았습니다. 그러자 그가 화가 나서 소리를 쳤습니다. 당신은 도대체 눈을 뜨고 무엇을 보고 다니는 거요? 이 등불이 당신 눈에는 안 보이시오? 그때 행인은 이렇게 말했습니다. 선생님, 당신의 등불은 이미 꺼진 지 오래 되었습니다. 마태복음 25장에는 우리에게 매우 익숙한 세 가지 비유가 등장합니다. 열처녀의 비유, 그리고 달란트의 비유, 양과 염소의 비유가 그것들입니다. 이 비유들은 예수께서 재림의 징조에 대해 말씀하신 마태복음 24장의 감람산 설교와 연결된 비유로서 재림을 기다리는 그리스도인들이 어떻게 살아야 하는지 그리고 무엇을 실천해야 하는지를 구체적으로 알려주는 비유들입니다. 이 세 가지의 비유들은 각각
서로 다른 그런 이야기들 같지만 그 핵심은 모두 그리스도인의 실천적인 사랑의 중요성을 강조하고 있습니다. 먼저 양과 염소의 비유에서 예수님은 너무나 분명하게 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이라고 말씀을 하셨습니다. 마지막 날 예수님께서 가치 있게 평가하시는 것은 그 사람의 말이 아닌 그 사람의 삶으로 드러난 사랑의 실천임을 분명히 말씀하신 것이죠. 달란트의 비유는 우리에게 마지막 때까지 우리가 부지런히 장사해야 한다고 가르칩니다. 그런데 우리가 무엇을 가지고 장사를 할까요? 우리 성경에서 말하는 대로 탤런트, 즉 하나님께서 우리에게 주신 재능과 재물, 시간과 건강과 같은 그러한 것들로 장사하라는 말일까요? 물론 맞습니다. 하지만 그 달란트의 비유를 자세히 조금만 깊이 들어가 보면 우리가 장사해야 할 진짜 본질이 무엇인지를 알게 됩니다. 여러분, 땅 속에 달란트를 감춘 그 한 사람의 문제는 무엇이었을까요? 마태복음 25장 24절에서 그 사람은 이렇게 대답을 합니다. 주여, 당신은 굳은 사람이라 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄을 내가 알았으므로 두려워하여 나가서 당신의 달란트를 땅에 감추어 두었나이다. 그 사람의 가장 큰 문제는 이 말씀 속에서 드러난 것처럼 주인의 품성에 대한 오해였습니다. 그는 주인을 무서운 분으로 그리고 두려워할 대상으로 생각을 했습니다. 그래서 자기가 받은 그 달란트를 잘못 활용해서 이것을 잃어버리면 어떻게 할까 하는 걱정 속에 그는 자신에게 맡겨준 그 달란트를 땅에 묻고 혼자만 간직했던 것입니다. 다시 말하면 그는 부지런히 주인의 품성인 사랑을 나누는 일에 실패한 사람이 되고 만 것이죠. 조선시대의 거상이었던 임상옥이라고 하는 사람은 이렇게 말을 했습니다. 장사는 이문을 남기는 것이 아니라 사람을 남기는 것이다. 상업이란 이익을 추구하는 것이 아니라 의의를 추구하는 것이다 라고요. 마찬가지로 하나님의 백성들은 우리에게 맡겨주신 것으로 다른 사람을 위해서 봉사의 삶을 살라는 그런 초청을 받고 있습니다. 그리스도인으로서 우리가 가진 재물, 재능, 시간과 건강은 모두 하나님의 품성을 드러내고 다른 사람을 유익하게 하는데 사용할 때에만 그것이 가치가 있는 것입니다. 그렇다면 마태복음 25장에 나오는 열 처녀의 비유는 어떻습니까? 함께 마태복음 25장 1절부터 4절의 말씀을 보도록 하겠습니다. 그때 천국은 마치 등을 들고 신랑을 맞으러 나간 열 처녀와 같다 하리니 그 중에 5은 미련하고 5은 슬기 있는지라. 미련한 자들은 등을 가지되 기름을 가지지 아니하고 슬기 있는 자들은 그릇에 기름을 담아 등과 함께 가져갔더니. 마태복음 25장은 그때라는 말로 시작을 합니다. 여러분, 그때가 언제일까요? 예수님께서 마태복음 24장 바로 그 앞장에서 말씀하신 재림의 징조들이 신속하게 성취되어 가는데 이 세상 도처에 각종 천재지변들이 일어나고 나라들 사이에 전쟁과 소란이 계속될 때, 각종 전염병과 사회적인 병리 현상들이 가득해질 때, 사람들 사이에 사랑이 식어지고 종교계의 타락이 점점 깊어질 때, 바로 오늘날인 것입니다. 그러므로 이 비유는, 열 처녀의 비유는 오늘 우리를 위한 기별이요 재림 직전에 있을 교회의 마지막 경험을 설명하고 있는 것입니다. 오늘 성령의 도우심으로 우리가 너무나 잘 아는 이 열 처녀의 비유를 통하여 전에 경험해 보지 못한 특별한 영적인 깨달음과 영적인 축복을 나눌 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 이 비유가 오늘 우리에게 가르치는 몇 가지 영적인 교훈을 함께 살펴보려고 합니다. 첫째는 우리가 가진 등불만으로는 부족하다라고 하는 것입니다. 예수님의 비유에는
두 부류의 처녀들, 슬기로운 처녀들과 미련한 처녀들이 등장을 합니다. 그들은 주님을 기다린다고 고백하는 두 종류의 사람들을 대표하지요. 그들을 처녀라고 부른 것은 그들이 순결한 신앙을 가졌다고 공인하는 그런 사람들이었기 때문입니다. 처음 얼마 동안은 그들 사이에 별다른 차이점을 찾아볼 수가 없었습니다. 그들은 모두 등을 가지고 있었고 모두 신랑을 기다리고 있었습니다. 그들 모두는 신랑이 오는 것이 지체되자 모두 졸았습니다. 그리고 신랑이 온다는 소리가 들릴 때 그들은 모두 깨어났습니다. 하지만 기다림이 지체될 때 그들에게 한 가지 중요한 차이점이 드러났는데 그것은 바로 여분의 기름이 있는지 없는지 하는 문제였습니다. 그리고 그 한 가지 차이는 예수께서 내가 너희를 알지 못한다라고 선언하실 만큼 전혀 다른 결과를 가져온 것입니다. 그리스도의 재림이 있기 전에 이 땅에 사는 그리스도인들도 그럴 것입니다. 많은 사람들이 주님을 믿는다고 고백하며 살아갑니다. 똑같이 성경을 읽고 똑같이 기도하고 똑같이 교회에 출석을 합니다. 비록 때때로 그 처녀들처럼 졸기도 하지만은 곧 신랑을 보게 될 것이라고 하는 부푼 기대를 가지고 살아가는 것이죠. 평상시에는 그들의 어떤 차이가 별로 나지 않는 것입니다. 하지만 기다림이 지체되고 신랑이 오는 그 결정적인 순간에 그들이 슬기로운 처녀들과 그리고 미련한 처녀들로 구분될 것입니다. 이 말은 예수께서 오시기 직전에 교회 안에 뚜렷한 분리가 생긴다라고 하는 그런 말이죠. 준비된 사람들과 그렇지 않은 사람들, 예복을 입은 자들과 그렇지 않은 사람들, 알곡과 가라지들. 여러분, 무엇이 그 결정적인 차이를 가져올까요? 여기에서 그들이 가진 이 등불은 하나님의 말씀을 대표하는 것입니다. 시편 기자는 시편 119편 105절에서 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이니이다라고 말씀을 했습니다. 하나님의 말씀은 어두운 세상을 비치는 등불과 같습니다. 우리는 실제로 하나님 말씀을 통해서 실제적인 삶의 유익을 얻게 됩니다. 히브리서 4장 12절의 말씀처럼 하나님의 말씀은 예리한 검과 같아서 우리의 혼과 영 그리고 관절과 골수를 찔러 쪼개고 그 사람의 마음과 생각을 드러냅니다. 또한 하나님의 말씀은 예레미야 23장 29절의 말씀처럼 반석을 쳐서 부서뜨리는 방망이와 같아서 딱딱한 사람의 마음을 깨트리는 강력한 힘이 있는 것입니다. 하지만 말씀의 그런 실제적인 파워를 경험하기 위해서는 그 말씀을 우리가 생애의 원칙으로 받아들여야만 하는 것입니다. 우리가 하나님 말씀을 가지고 있는 것만으로, 소유하는 것만으로는 부족한 것이죠. 여러분, 예수님 당시의 바리새인들은 어떤 누구보다도 하나님 말씀에 정통했던 그런 사람들이라고 자부할 수 있습니다. 그들은 철저하게 안식일을 준수했고 그들은 일주일에 2번씩 금식을 했어요. 그들은 엄격하게 11조를 구별했고 구제하는 일에도 다른 누구보다도 앞장을 섰습니다. 하지만 예수님께서 제자들에게 뭐라고 말씀하셨나요? 너희는 저들이 말하는 바는 행하고 지키되 저희의 행위는 본받지 말라고 경고를 하셨습니다. 그들이 믿는 진리가 문제였을까요? 아닙니다. 문제는 그들이 고백하는 그 진리가 그들의 삶의 열매와 품성으로 드러나지 않는 데 있었습니다. 꽤 오래전 교회 지남에 소개되었던 글입니다. 나는 어제 아주 건강한 사람을 만났다. 나이는 31살. 그는 매일 1시간씩 운동하고 체구는 엄청났다. 그의 취미는 암벽 등반이었고 식사는 살충제를 뿌리지 않은 과일과 야채, 알팔파 싹, 그리고 오트밀이다. 그는 하루에 증류수 10컵을 마시며
8시간씩 자고 단 것은 극도로 싫어하며 양치질은 절대 잊지 않는다. 콜레스테롤 수치는 130 이하이며 입원한 적도 없다. 의사는 이 사람보다 더 건강한 사람을 보지 못한다고 했다. 그런데 나는 오늘 이 사람이 개를 발길로 걷어차고 아내에게 나쁜 소리를 지르고 아이들에게도 인사를 하지 않고 집을 나서는 것을 보았다. 일을 하면서 주인에게 거짓말을 하고 자신의 실수인데도 동료를 비난했다. 그는 불친절하고 참지 못했으며 이기적이요 부도덕하고 영적으로 파탄 상태였다. 혹시 우리 중에 이런 상태에 있는 분들이 있지는 않습니까? 우리가 입으로는 믿음을 고백하지만 진정한 마음의 변화나 품성의 변화가 수반되지 않은 채 메마른 영적 상태에 머물러 있지는 않습니까? 오랫동안 재림 성도로 살아왔지만 하나님을 의지하고 쳐다본다는 것이 무슨 의미인지 모르고 살지는 않습니까? 그래서 우리의 삶에 영적인 무기력함과 천박함, 물질주의가 우리의 생각을 꽉 채우고 우리의 삶을 이끌어 가지는 않습니까? 관용의 결핍과 영적인 탈진을 경험하고 있지는 않습니까? 예수님께서는 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이라고 말씀을 하셨습니다. 오늘 우리가 가진 이 진리, 우리가 고백하는 이 진리만으로는 부족한 것입니다. 우리가 가진 등불이 아무리 화려하고 아무리 아름다울지라도 그것만을 소유한 채 살아가서는 안 되는 것입니다. 그럼 우리에게 무엇이 더 필요할까요? 지금 예수님의 비유에서 지혜로운 처녀들과 미련한 처녀들의 결정적인 차이는 등불과 함께 그들이 여분의 기름을 가지고 있는가 하는 문제였습니다. 처음에는 그 둘 사이에 차이가 없어 보였습니다. 하지만 결정적인 순간에 그 차이는 그들의 영원한 운명을 결정했습니다. 여러분, 이 비유에서 기름이 상징하는 것은 무엇일까요? 구약 성경 스가랴 4장에 보면 한 이상이 소개가 되어 있습니다. 스가랴는 이상 가운데 7개의 등잔을 가진 하나의 그 순금 등대, 메노라라고 하는 그 순금 등대와 그 옆에 서 있는 두 감람나무의 이상을 보게 되었습니다. 스가랴가 본 이 이상은 이스라엘 백성들에게는 매우 익숙한 것이었습니다. 모세가 광야에서 성소를 짓고 그 성소의 첫째 칸에 한 달란트의 순금을 쳐서 느려서 만든 그 등대가 있었는데 그 등불이 항상 꺼지지 않도록 유지되어야 했습니다. 제사장의 아주 중요한 임무 중에 하나는 그 등불을 유지하기 위해서 감나무로 찧어낸 순결한 감람유를 항상 그 등잔에 채워야 했습니다. 그런데 스가랴가 보았던 이상에서도 그 등대 옆에 있는 두 감람나무가 서 있는 것입니다. 그리고 그 감람나무로부터 끊임없이 기름이 공급되고 있는 것입니다. 스가랴가 그 천사에게 그 의미를 물었을 때 그 천사는 이렇게 대답을 했습니다. 스가랴 4장 6절의 말씀입니다. 만군의 여호와께서 말씀하시되 이는 힘으로 되지 아니하며 능으로 되지 아니하며 오직 나의 신으로 되느니라. 스가랴는 학개와 더불어서 하나님의 성전을 재건하는 일에 부름을 받은 개혁의 파트너였습니다. 그들이 하나님의 성전을 재건할 때 거기에는 많은 반대가 따랐습니다. 사단은 사마리아 사람들을 통해서 그리고 산발락과 도비아를 통해서 하나님의 성전을 재건하는 일을 극심하게 방해를 했습니다. 급기야 성전을 재건하는 일이 오래도록 중단이 되었고 백성들은 성전을 지을 때가 아직 아니라고 말하기에 이르렀습니다. 이때 하나님께서 스가랴에게 보여주신 이 이상을 통하여 하시고 싶었던 말씀이 있었습니다. 그것은 하나님의 일은
아무리 어렵고 진전이 더뎌 보일지라도 하나님의 일은 사람의 힘과 사람의 능력이 아닌 전적인 성령의 능력으로만 가능하다라고 하는 사실이었습니다. 거룩한 하늘의 능력이 그 일을 붙들고 있다라고 하는 그런 사실이었습니다. 그것이 이 두 감람나무에서 흘러나온 금기름의 의미였죠. 사도행전 10장 38절에서는 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름 붓듯 하셨다라고 적고 있습니다. 이처럼 성경의 많은 곳에서 기름은 하나님의 성령을 상징하는 그런 표상으로 사용되고 있습니다. 그리고 여기 지혜로운 처녀들이 간직했던 그 기름은 하나님의 성령, 그 성령을 가리키는 것입니다. 그러므로 미련한 처녀들에게 기름이 없었다는 것은 이 성령의 역사를 경험하지 못했다는 것을 의미하는 것이죠. 실물교훈 411쪽에 있는 말씀입니다. 미련한 처녀로 대표된 계급은 외식하는 자들이 아니다. 그들은 진리를 존중히 여기고 진리를 옹호해 왔으며 또 진리를 믿는 사람들에게 매혹되었다. 그러나 저희는 성령의 역사에 순종하지 않았다. 그들은 반석 되시는 예수님 위에 떨어져서 저희의 옛 성제를 깨트리려 하지 않았다. 그들은 하나님을 알지 못한다. 그들은 하나님의 품성을 연구하지도 않고 하나님과 교제하지도 아니한다. 그러므로 그들은 하나님을 의지할 줄도 모르고 하나님을 쳐다보고 살 줄도 모른다. 하나님께 대한 저희의 봉사는 점차 저하되어 형식화되고 만다라고요. 그런데 여러분, 이 등잔과 등불이 눈에 보이는 부분이라면 기름은 보이지 않는 부분이라고 할 수 있습니다. 마찬가지로 우리의 신앙에도 눈에 보이는 부분과 눈에 보이지 않는 부분이 있는 것입니다. 많은 사람들이 눈에 보이는 것들에 많은 관심을 가지고 살아갑니다. 하나님이 아닌 다른 사람이 나를 어떻게 평가하는지에 대단히 민감합니다. 몇 주 전부터 유튜브에 설교를 올리면서 제가 작은 유혹을 받았습니다. 사람들이 내가 올리는 이 설교를 얼마나 많이 클릭하는지 괜히 신경이 쓰인 것입니다. 제 아들 서한은 매일마다 아빠, 얼마나 많은 구독자를 아빠 확보했어요? 얼마나 많은 사람들이 아빠 설교를 클릭했어요? 자꾸 물었어요. 서하야, 아빠는 그런 거 신경 안 쓴다고 말을 했지만 실제로는 하루에도 몇 번씩 들어가서 확인을 했습니다. 설교를 더 잘하고 영상을 더 멋지게 편집하고 싶은 생각이 저를 괴롭혔습니다. 그 일로 몇 번 기도를 했지만 생각이 잘 떨쳐지지 않았습니다. 여러분, 사단은 눈에 보이는 것들로 우리의 마음을 이 세상에 묶어 두려고 합니다. 그리고 많은 경우에 그 전략은 매우 크게 성공을 하는 것입니다. 노아 당시처럼 오늘날의 세상도 보이는 것에 지나친 관심을 가지고 살아갑니다. 외모 지상주의가 극에 달했어요. 물질 만능주의가 교회 안에까지 들어와 있습니다. 반면 그리스도인들조차도 보이지 않는 것들은 그다지 중요하게 생각하지 않는 경향이 교회 안에도 너무나 일반적인 것입니다. 겸손함, 온유함, 죄에 대한 애통, 그리고 심령의 가난함, 이런 것들은 심지어 그리스도인들조차도 별로 흥미를 느끼지 못하는 것입니다. 여러분들은 어떻습니까? 우리는 하나님께서 귀하게 여기시는 것을 귀하게 여겨야 합니다. 반면 하나님께서 천하게 여기시는 것을 우리는 천하게 여기며 살아야 합니다. 고린도후서 5장 7절에는 이렇게 말씀을 하고 있습니다. 이는 우리가 믿음으로 행하고 보는 것으로 행하지 아니함이로라. 여러분, 보이는 것 너머의 것을 보는 것이 믿음이지요. 마치 다윗이 골리앗 너머에 더 큰 하나님이 계신 것을 보고 믿음으로 나아갔던 것처럼 말입니다. 엘리사가 도단을 둘러싼 그 아람의 병거들 너머에 하나님의 불말과 불병거를 본 것처럼 말이죠. 수로보닉의 여인이 표면상의 거절 너머에
예수님의 그 사랑의 마음을 본 것처럼 말입니다. 여러분, 우리를 둘러싼 상황과 환경 너머에 하나님의 약속을 붙드는 것, 그것이 바로 오늘 우리에게 필요한 믿음입니다. 여러분, 우리는 등과 함께 기름을 준비했던 그 지혜로운 처녀들에게서 교훈을 얻어야 합니다. 하나님의 은혜가 아직 우리에게 허락된 지금, 우리 안에 실제적인 성령의 역사를 경험해야 하는 것입니다. 피상적인 믿음이 아닌 성령의 인도를 따라 사는 삶이 무엇인지, 자아를 성령께 굴복시킨다는 것이 어떤 경험인지를 지금 우리는 경험해야 하는 것입니다. 많은 사람들이 적당한 헌신, 그리고 적당한 자아 굴복하면 만족하고 사는 경향이 있어요. 하지만 우리에게 필요한 것, 하나님께서 우리에게 바라시는 것은 전적인 자아의 굴복입니다. 자아를 완전히 하나님께 드리는 것입니다. 그것이 재림을 기다리는 무리들에게 가장 절실한 필요인 것입니다. 실물교훈 414쪽에 있는 말씀입니다. 우리는 보라 신랑이로다 라는 소리를 듣고 비로소 깨어나 텅 빈 기름병을 잡고 기름을 넣으려고 하는 그런 방법으로는 주님을 맞을 준비를 할 수 없다. 우리가 지금 이 지상에 살 동안 그리스도를 멀리 떠난 생애를 살았다면 하늘에 가서도 그분과 교제하며 살기에는 합당치 못할 것이다. 여러분, 우리의 그 기름을 준비해야 할 때가 있다면 바로 지금입니다. 더 늦어져서는 그 일들을 우리가 하고 싶어도 할 수 없는 때가 우리에게 오고 마는 것이죠. 참으로 감사한 것은 예수님께서는 내게 오는 자를 내가 결코 내어 쫓지 아니하겠다라고 말씀을 하셨습니다. 누구든지 목마른 사람들은 원하기만 하면 생수의 근원과 연결될 수 있음을 예수님께서는 말씀하고 계십니다. 성령이 사람의 마음속에 역사하게 되고 그 역사를 그 사람이 갈망하고 동의하게 될 때 그 사람 속에서는 새로운 품성이 심어지게 되는 것입니다. 그 사람의 생명이 아닌 예수 그리스도의 생명이 말이죠. 여러분, 슬기로운 처녀들이 가진 그 등불은 어둠 속에서 신랑이 혼인잔치를 위해 자기 집으로 돌아가는 그 길을 환하게 비추는데 도움이 되었습니다. 이처럼 우리도 죄로 인해 어두워진 이 세상에 빛을 비춰야 하는 것입니다. 어떤 빛일까요? 그것은 성령의 역사를 통해 변화된 삶을 통해 드러나는 우리의 품성의 빛인 것입니다. 내 힘과 노력으로는 할 수 없는 내 안에 거하시는 거룩한 성령의 능력으로 드러나는 하나님의 사랑의, 하나님의 영광의 빛인 것이죠. 하나님의 말씀은 빛이시고 그것을 받는 자들의 생애를 변화시키게 될 것입니다. 실물교훈 416쪽에 있는 말씀입니다. 세상에 비칠 마지막 자비의 빛, 곧 세상에 전파되어야 할 마지막 긍휼의 기별은 하나님의 사랑의 품성을 드러내는 것이다. 어느 한 부자가 있었습니다. 하루는 그의 집 근처에 가난한 이웃이 이사를 왔습니다. 그 부자는 그 가난한 이웃을 보자 불쌍하다는 생각이 들어서 매일 아침마다 그 가정을 위해서 기도를 했습니다. 하나님, 저 가난한 이웃에게도 일용할 양식을 주옵소서라고요. 그는 식사 때마다 빠뜨리지 않고 그 이웃을 위한, 가난한 이웃을 위한 기도를 했습니다. 그러자 그 부자의 아들이 아버지에게 물었습니다. 아버지, 그런 기도는 뭐하러 하세요? 그러자 부자가 그 아들에게 웃으며 이렇게 대답을 했습니다. 아들아, 이 기도가 하나님께서 얼마나 좋아하시는 기도인데 너는 그것도 모르니? 너도 가난한 사람들을 위해서 꼭 기도해야 한단다. 그러자 아들이 아버지에게 이렇게 말했습니다. 아버지, 하나님을 너무 피곤하게 만들지 마세요. 그냥 아버지가 우리 창고에 쌓여있는 쌀 한 가마를 이웃에게 갖다 주면 되잖아요 라고요.
우리 성경 요한일서 3장 16절에서 18절에는 이렇게 말씀하고 있습니다. 그가 우리를 위하여 목숨을 버리셨으니 우리가 이로써 사랑을 알고 우리도 형제들을 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅하니라. 누가 이 세상 재물을 가지고 형제의 궁핍함을 보고도 도와줄 마음을 막으면 하나님의 사랑이 어찌 그 속에 거할까 보냐. 자녀들아, 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 오직 행함과 진실함으로 하자. 지금 이 사도는 우리에게 말과 혀로만 사랑하는 것이 아니라 오직 우리의 행함과 진실함으로 사랑을 해야 한다고 가르치고 있습니다. 여러분, 예수님은 열 처녀의 비유를 마치면서 마태복음 25장 13절에서 그런즉 깨어 있으라 라고 말씀을 하고 계십니다. 여러분, 깨어서 재림을 기다린다라고 하는 그 의미가 무엇일까요? 저는 그것이 나에게 주어진 빛에 따라서 이웃에게 내가 베풀 수 있는 작은 친절과 사랑을 실천하며 사는 것이라고 저는 생각을 합니다. 마치 사르밧 과부가 온 땅에 기근이 들어 먹을 것이 하나도 없을 때 그에게 찾아온 엘리야를 위해서 마지막 남은 기름과 가루 조금으로 친절을 베풀었던 것처럼 말입니다. 그 여인은 비록 이방인이었지만 그에게 주어진 빛에 따라 사는 하나님의 사람이었습니다. 선지자 왕 130쪽에서는 이렇게 말씀하고 있죠. 그 과부가 삶을 포기할 수밖에 없다는 두려움에 처해 있던 바로 그날에 엘리야가 오므로 자기의 필요를 공급해 주시는 살아계신 하나님의 능력에 대한 그 여인의 신앙이 최대의 시험을 받게 되었다. 그러나 무서운 궁지에서라도 그 여인은 마지막 떡 한 조각을 나누어 먹자는 낯선 사람의 요구에 응함으로써 그의 신앙을 증명하였다라고요. 참, 코로나 때문에 모든 사람이 힘겨운 시간들을 보내고 있습니다. 하지만 이럴 때, 온 세상에 어둠이 덮일 때, 모든 사람이 힘들어서 자기의 만족과 자기의 이익을 위해서 살아가려고 생각할 때 우리 재림 성도들은, 우리 하나님을 믿는 사람들은 더욱더 우리 주변을 돌아보아야 합니다. 그리고 그들에게 우리가 베풀 수 있는, 아니 베풀어야 하는 친절을 더 베풀어야 하는 것입니다. 그럴 때 하나님께서는 엘리야를 통하여 그 사르밧 과부와 그 온 가족을 먹이신 것처럼 하나님의 능력이 그들을 보호하실 것이라고 하는 믿음을 갖게 되는 것입니다. 베드로 사도는 우리에게 이렇게 말씀합니다. 베드로전서 4장 7절 8절의 말씀입니다. 만물의 마지막이 가까웠으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라. 무엇보다도 열심으로 서로 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 덮느니라. 만물의 마지막이 가까웠을 때 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라고 권면을 하면서 우리가 정신을 차리고 깨어서 기도하는 마지막에 그 살아가는 그리스도인의 삶의 자세는 무엇보다도 열심으로 서로를 사랑하는 것이라고 베드로 사도는 말씀하고 있는 것입니다. 온 하늘은 사람의 마음속에 즐거움과 어떤 축복이 될 거룩한 기름을 부어줄 수 있는 통로의 역할을 하는 사람이 나타나기를 기다리고 있습니다. 오늘 말씀을 듣는 여러분들은 어떻습니까? 여러분들은 준비되어 있습니까? 여러분들은 종교라는 형식 안에 기름을 담고 있습니까? 여러분들은 생명, 그리고 믿음, 소망, 사랑이 있습니까? 아니면 형식적으로 작은 등만을 그저 들고 다니고 있지는 않습니까? 우리가 추구하는 진리가 우리로 하여금 그리스도를 만나고 우리의 생애를 진정으로 변화시키는 원동력이 되어야 하는 것입니다. 인간 자체에는 아무런 빛도 없습니다. 예수님을 떠난 우리는 마치 태양을 등진 달과 같아서 어떤 빛도 만들어낼 수가 없는 것입니다. 우리 속에는 세상의 흑암을 비출 수 있는 능력이 하나도, 한 줄기의 빛이 전혀 없는 것입니다. 예수님 없는 우리의 존재는 그저 흑암일 뿐입니다. 그러나 우리가 의의 태양을 향하고
그리스도와 끊임없이 접촉하게 될 때 우리의 온 심령은 하나님의 임재의 빛으로 자결하게 될 것입니다. 그럴 때 우리는 이 세상의 빛이 될 것입니다. 주님은 오늘 우리에게 하나님의 빛이, 하나님의 품성과 영광이 우리 안에서 드러나는 그 일들을 막고 있는 죄의 장애물들을 다 걷어치우라고 말씀하고 계십니다. 오늘 저의 간절한 기도는 사랑하는 우리 모든 성도들께서 이 어려운 시기에 사르밧 과부 그 여인처럼, 그리고 열처녀 그 지혜로운 열처녀들처럼 하나님의 거룩한 기름이 우리를 통하여 끊임없이 흘러나오는 거룩한 하나님의 관과 연결되기를 간절히 바라는 것입니다. 그래서 우리의 가족과 이웃들이 구원의 밝은 빛 속에서 우리와 함께 서게 되는 그런 것입니다. 그래서 물이 마치 바다를 덮는 것처럼 하나님의 영광을 인정하는 것이 온 세상에 가득해지는 것입니다. 오늘 이 거룩한 안식일 우리의 상태를 성령께서 정확하게 보여주실 뿐 아니라 우리의 삶의 새로운 생명소를 창조하기 원하시는 하나님의 그 사랑을 우리 모두가 깨달아서 우리 안에 우리가 이룰 수 없는 하나님의 품성의 빛이 우리의 삶을 통해서 충만히 드러나기를 간절히 바라면서 오늘 말씀을 마치겠습니다. 주 예수님 다시 올 때가 옥밤이나 아침일까 옥대 정문 황 울리는지 해 돋기 전 새벽일지 주 예수님 명하신 말씀 내 등불을 밝히 켜고 늘 깨어서 기다리다가 주 맞으라 하시었네. 언제나 깨어 늘 고대하라 주 맞기까지 늘 깨어서 기다리라. 주 예수님 무한한 자비 내 마음에 감사하네. 저 영광의 보좌를 떠나 내 죄값에 죽으셨네. 죄 중에서 성령된 자가 큰 기쁨에 소망 안고 주 예수님 기다린다면 주 예수께 기쁨 되네. 언제나 깨어 늘 고대하라 주 맞기까지 늘 깨어서 기다리라. 오 사랑의 구세주 예수 이 마음에 사무친 뜻주 예수의 영접을 받아 쉽게 얻기 소원일세. 그 엄숙한 심판대 앞에 그 묵음들 피하리요. 주 예수님 내 친구시니 늘 깨어서 기다리세. 언제나 깨어 늘 고대하라 주 맞기까지 늘 깨어서 기다리라. 하늘에 계시는 사랑의 아버지 하나님, 오늘 말씀을 통하여
마지막 시대를 살아가는 하나님의 백성들로서 우리가 어떠한 자세로 살아가야 할지를 다시 한번 깨우쳐 주신 은혜를 감사드립니다. 하나님, 우리가 하나님의 말씀과 또 진리를 가졌다고 하는 것에 영적인 교만함을 가지고 우리의 자아와 우리의 의지를 하나님 앞에, 성령 앞에 온전히 굴복하지 않고 살지는 않았습니까? 하나님, 이 시간 저희의 연약함과 저희의 부족함을 주님 앞에 고백하오니 우리를 용서하여 주시고 우리를 새롭게 하여 주시기를 간절히 기도드립니다. 아버지 하나님, 또한 우리의 텅 빈 등잔에 성령의 기름을 채워야 할 때가 있다면 바로 지금이라고 하는 사실을 깨우쳐 주시니 감사합니다. 누구든지 성령의 역사를 갈망하고 그 성령께 우리의 의지를 굴복할 때 그 안에 새로운 생명소가 심겨진다고 하는 사실을 믿음으로 붙잡게 싸우니 우리 안에 역사하시고 우리를 새롭게 하여 주시기를 간절히 기도드립니다. 그리고 우리 안에서 역사하시는 하나님의 은혜가 사랑으로 역사하는 믿음을 통하여 흘러나가고 주님의 영광을 드러내고 주님의 품성을 드러내는 그런 귀한 성도들로 살게 하여 주시옵소서. 이제는 우리 하나님의 무한하신 사랑과 예수 그리스도의 은혜와 성령님의 감화 감동하심이 예수님 이 땅에 다시 오실 때까지 깨어서 주님을 고대하며 사랑을 실천하기를 다시 한번 결심하고 고백하는 주님의 사랑하는 자녀들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 우리의 소망 불타오르네. 재림은 우리의 소망. 우리의 믿음 불타오르네. 말씀에 굳게 선 믿음. 남은 데가 없으리 주님 다시 오시리. 깨어 노래하여라 할렐루야 왕의 왕. 우리의 소망 불타오르네. 재림은 우리의 소망. I set out on the narrow way many years ago, hoping I would find true love along the broken road. But I got lost a time or two. I wiped my brow and kept pushing through. I couldn't see how every sign pointed straight to you, and every long lost dream led me to where